आदि भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिकुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं ममो जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिरीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमास्तं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्ग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरनस्तुविनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिनो नेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया गौरीयसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिकातं नमाम्यहं वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणाम् अदोरेणुमभिघ्नसो यशाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परो भूरि अभानुलोचन शम्भु भगवान् बदरायुधि
जंग प्रभयन्तमनुपेतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव उत्थृति तन्मयातया तरवयोगिने दुस्तन सर्वभूत हृदय मणिमानुतस्मि तमादिदेवं करुणा निधानम तमालवर्णम सुहितावतारम अपारो संसार समुद्र सेतुम भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवि गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। नरो हरि प्राण আমার গৌরাঙ্গ হে গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে প্রাণ গৌরাঙ্গ হে। জয় শ্রী গৌর হরি। সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান জগতে হইল পাদ তীর্থ নাম। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবতার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেতে মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গয়া হতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের পরে তাঁর যে ভাববিকারী শুভারম্ভ কিভাবে হলো এবং তার প্রভাব সমস্ত নবদ্বীপবাসীর প্রতি কিভাবে বিস্তার লাভ করল এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল, সেই রসময় প্রসঙ্গ বর্ণনা করছে। শুনতে হবে গৌর কথা। কলিযুগে চিত্ত সংশোধনে চিত্ত পবিত্র করবার মহৌষধি স্বরূপই হচ্ছে এই গৌর কথা। গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল ভেল তার। হৃদয়কে সুনির্মল করতে না পারলে তো সেই রাধা দাস্য প্রাপ্ত হওয়া যাবে না, সেই দাস্যের অনুভূতি অন্তরে জাগবে না। আর এই রাধা দাস্য পাওয়ার একমাত্র যোগ্য অধিকারী এই ব্রহ্মার এক দিবসের মধ্যে সহস্রবার কলিযুগ গত হয়, তার মধ্যে 999টি কলিযুগের জীবের ভাগ্যেই এই চরম সৌভাগ্য সমাগত হয় না। এই রাধা দাস্য প্রাপ্তির সৌভাগ্য
যে কলিতে স্বয়ং প্রভু অবতীর্ণ হন অবতারী স্বরূপে, সেই কলি যুগের যে জীবগণ স্বল্প মাত্র অপরাধশূন্য চিত্তে হরিনাম সাধন করলেই এবং গৌরগত প্রাণ হতে পারলেই অতি ত্বরান্বিত ভাবে এই রাধা দর্শ প্রাপ্ত হতে পারবে। এটি এই কলি যুগে জীবের একটি মহা মহা চরম দুর্লভ সৌভাগ্য। মহাপ্রভু ফিরেছেন গয়া থেকে, বিষ্ণুপাদ পদ্ম দর্শন স্পর্শন পরিক্রমা আদি করে। তা এই যে শ্রী ভগবানের শ্রী বিগ্রহ, তার নাম, তার পদাঙ্কিত ভূমি, এই সমস্ত হচ্ছে জাতরুতি ভক্তের কাছে উদ্দীপন বিভাব। মহাপ্রভু গয়া যাত্রার পূর্বে ব্যস্ত ছিলেন অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা নিয়ে। পাণ্ডিত্যের চরম সীমা অতিক্রম করে সারা নবদ্বীপে তিনি যেন এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়েছিলেন, সবারই সম্মানের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীবাসাদি যারা জন্মসূত্রে কৃষ্ণ ভক্ত, তাদের অন্তঃকরণে একটা বেদনা ছিল। সেই বেদনাটা কি? না, সেই বেদনা হচ্ছে যে এই যে নিমাই পণ্ডিত, একে দেখে, এর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, এই সমস্ত দেখে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এ যদি এই কৃষ্ণ ভজনের পথে কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তাহলে এর দ্বারাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তিতে মহাধন্যাদিধন্য হয়ে যাবে। এই একটি হাহাকার তদানীন্তন গুটি কতক কৃষ্ণ ভক্তগণের অন্তরে বেদনা ছিল। কখনো কখনো তারা সুযোগ পেলে নিমাই পণ্ডিতকে কথার ছলে এই প্রসঙ্গটিও বলতে, যে নিমাই রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে কি সমবয়স্ক, কি বয়োকনিষ্ঠ, কি বয়োজ্যেষ্ঠ, যাদের সঙ্গেই দেখা হয় তাদের সঙ্গে তুমি রসিকতায় মেতে ওঠো, বিভিন্ন ধরনের ফাঁকি জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন ধরনের মতবাদ, বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তের বিষয় নিয়ে হয় কে নয় করো, নয় কে হয় করো, এটি যেন তোমার একটি স্বাভাবিক চরিত্র। কিন্তু আহা, এর দ্বারা তো মানব জীবনের কোন সার্থকতার সংবাদ লিখিল বেদশাস্ত্র বলেনি নিমাই পণ্ডিত। এত সুন্দর মন, এত জন্ম স্বীকৃতি, এত পাণ্ডিত্য, এ যদি কৃষ্ণ ভজনের অনুকূলে কখনো উৎসর্গীকৃত হয়, তখনই তো জীবন সার্থক। তা তুমি চিন্তা করো। বুঝতেন না মহাপ্রভু, কখনো কখনো বলতেন, তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো, আমি যেন তোমাদের বাসনা পূরণ করবার জন্য
যথার্থ কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারে। এইবার গয়া থেকে যখন প্রত্যাগমন করলেন মহাপ্রভু, তখন সেই নবদ্বীপবাসীগণের আকাঙ্ক্ষিত যে ভাব, চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখছিলেন, সেটি যেন সার্থক হতে চলল। সাধক ভাবে এসেছেন প্রভু আমার, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পরতত্ত্ব বিশেষ হয়েও তিনি অজাতরতি সাধকের ন্যায় ভাব প্রকাশ করছে যে এই বস্তুটি তো পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু এটা মনে মনে বিচার করতে যে ওরা চাইছে আমি কৃষ্ণ প্রেমে কৃষ্ণ ভাবে প্রমত্ত হই, কিন্তু সেটি তো পাণ্ডিত্যের দ্বারা, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বা এমনি কোনো ভজন সাধনের দ্বারা পাওয়া তো সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব কিসের দ্বারা? ভগবত কৃপা, নামের কৃপা আর গুরু বৈষ্ণবের কৃপা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কৃপা প্রাপ্তির সূত্র পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্লভ বস্তুটি লাভ হবে না। কিন্তু মহাপ্রভু নিজেও বুঝতে পারছিলেন না যে সেই ভগবত কৃপা, নামের কৃপা এবং গুরু বৈষ্ণবের কৃপা কোন পথে কেমন ভাবে আমি প্রাপ্ত হব, এটা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। লীলা প্রবাহ মহাপ্রভুকে নিয়ে চললেন শ্রীক্ষেত্রে। এই হয়ে গেল মহাপ্রভু এই প্রেম ভক্তির অমৃতময় সমুদ্রে অবিস্নাত হওয়ার হেতু হয়ে গেল। দর্শন করলেন গদাধরের পাদ পদ্ম, শ্রী ভগবানের চরণ, অবিকৃত, কোনো প্রতিষ্ঠিত নয়, সাক্ষাৎ। এই চরণ দর্শন মানেই ভগবত দর্শন। আর শ্রী ভগবানের সমস্ত কৃপা সম্পত্তি, তার তো অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, কিন্তু ভগবানের সমস্ত কৃপা সম্পদ কোন অঙ্গে অবস্থান করে? একমাত্র শ্রীচরণে। তা এই অনন্ত অগাধ কৃপা সমুদ্র নিয়ে শ্রী ভগবান চরণ চিহ্ন স্বরূপে সাক্ষাৎ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করছে। এইখানে যেন সাধক দশায় জগৎকে মহাপ্রভু দেখালেন, দেখো এইভাবে ভগবত কৃপার দরকার রয়েছে। তারপরে মহাপ্রভু তো জানতেন না, আগে থেকেও কোনো আলোচনাও ছিল না, অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মহামিলন ঘটল। ওইখানেই গুরু কৃপা লাভ হয়ে গেল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নামের কৃপাটিও লাভ হয়ে গেল। তা ওই চরণ চিহ্নরূপী সাক্ষাৎ শ্রী ভগবত কৃপা, গুরু কৃপা এবং নামের কৃপা, এই তিনটি সূত্র ধরেই মহাপ্রভুর অন্তঃকরণে সহজভাবেই সেই অকৈতব দুর্লভ পঞ্চপুরুষার্থ প্রেমের আবির্ভাব ঘটল। সেটি চরম রূপ ধারণ করেছিল। সেটি আদি খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। যাই হোক,
দৈববাণী প্রাপ্ত হওয়ার পরে মহাপ্রভু ফিরে এলেন নবদ্বীপে, না হলে তিনি একেবারেই চলে যাচ্ছিলেন শ্রী বৃন্দাবন। এইবার সেই নিত্য সিদ্ধ প্রেম ধীরে ধীরে সপ্রকাশ হতে শুরু করল। বলছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, সমস্ত ভক্তদের, সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে স্বাভাবিক আলোচনা করে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে যখন নিভৃত ভাবে অন্তরঙ্গ জনকুশে উপস্থিত হলেন, তখন তাদের কাছে মহাপ্রভু সেই পাদ পদ্মের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলছেন যে দেখো ভক্তগণ, এই গয়াক্ষেত্রে এক নাম হচ্ছে পাদোদক তীর্থ। তা তীর্থ শব্দের অর্থ কি? যেখানে গেলে দর্শন, স্পর্শন, অর্চন, বন্দন, অর্ঘ্য নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্ত প্রকার কর্মফল থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেটাকেই বলা হয় তীর্থ। ভারতবর্ষে অনেক তীর্থই রয়েছে, কিন্তু একমাত্র এই গয়াক্ষেত্র, যেখানে ভগবানের প্রত্যক্ষ চরণ উদ্দার বিরাজ করছে, এই জন্য এই গয়া তীর্থের মহিমা কি না পাদোদক তীর্থ। এইখানে সেই শ্রী চরণ অবস্থান করছে, আর চরণের সঙ্গে অভিন্ন তত্ত্ব চরণোদক যে গঙ্গা দেবী, ওই চরণেই অবস্থান করছে। পাদ পদ্ম তীর্থের লইতে প্রভুর নাম, অঝরে ঝরে দুই কমল নয়ন। বলতে বলতে মহাপ্রভু ধ্যান গম্ভীর হয়ে পড়ছেন, নয়ন দুটো মুদ্রিত হয়ে গেল। আয়ত সেই দুটি নয়ন অন্তর্মুখী মহাপ্রভু হয়ে পড়লেন। অন্তরে যেন অনুভব করছেন সেই পতিত পাবন শ্রী ভগবানের সমগ্র জীবের প্রতি কি করুণা বর্ষণের দৃষ্টান্তই চরণ চিহ্নটি। আমি তো অধরা, অব্যয় এবং সাধন দুর্লভ, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবের সংসার বন্ধন খণ্ডন হবে না। এই ত্রিতাব জ্বালার থেকে নিষ্কৃতি ঘটবে না, সর্বোপরি প্রেম ভক্তি লাভ হবে না। তাই আমি ওইখানে চরণ চিহ্ন স্বরূপে এই সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য অবস্থান করছি। এই যে ভগবানের অপার করুণা, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, এই ভক্তগণ, প্রভুর অন্তঃকরণে শ্রী ভগবানের এই অহৈতুকী করুণার কথা উদয় হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণে প্রেমের প্লাবন বইতে শুরু করল। অঝরে ঝরে দুই কমল নয়ন, সাকর্ণ বিশ্রান্ত দুটি নয়ন পদ্ম হতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করলে শেষে পরিণতিটা কি হল? শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্ভব, কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বহুত। মনে যখনই হলো করুণাময়ের করুণার কথা, তখন অসম্বর হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ অসম্বর হচ্ছে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন।
তার যে শারীরিক মানসিক প্রকৃতিস্থ যে অবস্থা, সে অবস্থাকে চেষ্টা করেও প্রভু আমার স্বাভাবিক রাখতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করলেন সম্বরণ করবার জন্য। কেন না, প্রেম তাকে সম্বরণ করেই রাখতে হয়। মহাজন বলছেন, রাখো প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া, প্রকাশ করতে নেই, ধরে রাখতে হয়, কিন্তু অসম্ভব, অসামর্থ্য, পারছেন না। তার অভিব্যক্তিটি বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটল? কৃষ্ণ বলি খাঁদিতে লাগিলা বহুতর। যে কথাটি, যে প্রসঙ্গটি বলে চলেছিলেন ভক্তগণকে প্রাণ খুলে, সেই গয়াতীর্থের এবং চরণের মহিমা কীর্তন আর বলা হলো না। সব যেন গুলি গেল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে শুরু করলেন। এত কান্না আর এত অশ্রু। শ্রীবাস আদি সমস্ত অন্তরঙ্গ, অল্প সংখ্যক ভক্ত, তারা দেখে একেবারে বিস্মিত। স্বপ্নেও যা কখনো কল্পনা করতে পারেননি, ভাবতেও পারেননি। তাদের এটা অত্যন্ত কাম্য বস্তু ছিল যে কবে নিমায়ের এই উদ্ধত্ত স্বভাবটি পরিবর্তন হয়ে হরি বলবি আর বলাবে, এটা তারা চাইতেন। কিন্তু সহসা এইভাবে প্রেমের যে মহাপ্লাবন, এত অশ্রু, বদন কমল, হৃদয় কমল, নাভি কমল, চরণ কমলকে সিক্ত করে গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় সেই অশ্রু জল প্লাবিত হতে থাকল। যে স্থানে বসে ইষ্টপুষ্টি করছিলেন মহাপ্রভু, সেটি সচিমায়ের অঙ্গনের এক প্রান্তে একটি সুন্দর ছোটখাটো কুসুম উদ্যান ছিল। তার পাশে একটি বৃক্ষ, বৃক্ষের নিচে বেদি, সেখানেই প্রভু বসে অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে ইষ্টপুষ্টি করার মতন তিক্তের কথা বলছিলেন। কিন্তু যখন সেই চরণ চিহ্নের মহিমার কথা অন্তরে উদয় হল, তখন প্রেমের গতিবেগটি এমন বাঁধন হারা হয়ে গেল। প্রথম যে বিকার অশ্রু, সেটি প্রবল ভাবে বইতে শুরু করলে। কেমন? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তিনি তো প্রত্যক্ষ লীলাটি যথাবস্থিত দেহে আস্বাদন করতে পারেননি, কিন্তু নিতাই চাঁদের করুণাতে তিনি যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন, তখন তিনি গৌর লীলার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করছেন। তিনিও যেন সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তাঁর ভাবযোগ্য দেহের স্বরূপে। তিনিও দেখছেন এত অশ্রুজল। কৃষ্ণ বলে কাঁদিতে লাগিলা বহুতর। ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম জলে, মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। যে বৃক্ষের তলায় বসে তিক্ত কথা আলোচনা হচ্ছিল, সেটি কুসুম উদ্যান সংলগ্ন বৃক্ষ। কিন্তু মহাপ্রভুর সেই অশ্রু তাঁর সেই দিব্যাদি দিব্য অঙ্গকে প্লাবিত করে, উপবেশনের বেদিটাকে প্লাবিত করে কুসুম উদ্যানে প্লাবন সৃষ্টি করলে।
এত এত নয়নের জল। পুলকে পূর্ণিত হইল সর্বকলেবর, স্থির নহে কম্প ভরে অঙ্গ থরথর। দেখছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এক একটি করে বিকার উদয় হতে শুরু করল। প্রথমে অশ্রু, তারপরে পুলক। অনাবৃত আমার গৌর সুন্দরের শ্রীঅঙ্গখানা, ভাবের আবেশে বস্ত্র যেন স্খলিত হয়েছে, সেই সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ বিশিষ্ট কলেবর পুলকা বলিতে বিভূষিত হয়ে গেল। এত পুলক দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রভুর সেই তনুখানা যেন তনু নয়, একটি শিমুলি বৃক্ষ। কেমন শিমুলি বৃক্ষ? স্বর্ণবর্ণ শিমুলি বৃক্ষ, শিমুল গাছ। শিমুল গাছের বাইরে ছালের উপরে অজস্র এইরকম পুলকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কাঁটা থাকে। এটা প্রাকৃতিক ভাবেই থাকে। মহাপ্রভুর অঙ্গখানা ঠিক যেন এক দিব্যাতি দিব্য স্বর্ণবর্ণ শিমুল বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এত পুলক, সমস্ত অঙ্গ বিভূষিত হয়ে গেল। স্থির নহে প্রভু কম্প ভরে থরথর। প্রেম বিকার, এই প্রেম বিকারের ক্রমটি বলছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। প্রথমে অশ্রু, তারপরে পুলক, তারপরে হচ্ছে কম্প। হঠাৎ পরিবেশের কথা ভুলে গেলেন প্রভু। তিনি একা আছেন, অন্তরঙ্গ জন, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। এত পুলক, সে অঙ্গখানা প্রকম্পিত হতে শুরু করলেন, কাঁপছে। শ্রীমান পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ দেখেন অপূর্ব কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য, এইভাবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কতিপয় তারা জানেন প্রেমের বিকারের রহস্য কেমন। তারা নির্বিমেষ নয়নে মহাপ্রভুর পানে দেখছেন। কি দেখছেন? একদিন যা ছিল তাদের জীবনে, তাদের মনের কোণে স্বপ্ন, আজকে তারা প্রত্যক্ষ সেটি বাস্তব রূপে দর্শন করছে। এইবার চতুর্থ বিকারটি এলো কি রৌতি। মহাপ্রভু ক্রন্দন করতে লাগলেন। এমন ক্রন্দন ঠিক যেন চাতক পাখি যেমন কাঁদে, তৃষ্ণায় তৃষ্ণায় তার হৃদয় ক্ষেত্র চৌচির হয়ে যাচ্ছে, প্রাণান্ত দশা। এক ফোঁটা জল না হলে আর বাঁচার উপায় নাই। আর সেই জলের উৎসই হচ্ছে জলধর। তাই তার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ভাবে যেমন আওয়াজ ডাকতে থাকে, ঠিক প্রভু যেন ঠিক তেমনি করে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ক্রন্দন করছেন। চতুর্দিকে নয়নে বহে প্রেমধার, গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার। হরি বল, হরি বল। দেখে কি মনে হচ্ছে?
কোনো মানুষের নয়নে এত জল থাকে আর এত অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে, অবিচ্ছিন্ন ভাবে, ছেদ পড়ছে না। তাহলে কি গঙ্গা দেবী প্রভুর নয়নের ওই চরণের কথা ভাবতে ভাবতে, যে চরণ থেকে উদ্ভূতা গঙ্গা, হয়তো মহাপ্রভুর অন্তঃকরণে যে চরণকে নিরন্তর তিনি ধ্যান করছেন, সেই ধ্যানের চরণ থেকে যেন গঙ্গা দেবী উৎসাহিত হয়ে শ্রীমন মহাপ্রভুর দুটি নয়নের পথে যেন অবতীর্ণ হলেন। মনে মনে সবে ভাবেন চমৎকার, এমতো ইহানে কভু নাহি দেখিয়া। বিভল অন্তরে সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর এই অদৃষ্টপূর্ব দুর্লভ ভাব বিকারময় ভাব বিভূষণে বিভূষিত এই মূর্তি দর্শন করে বিস্মিত হলেন এবং সব কানাকানি করতে শুরু করলেন। এই কি সে নিমাই পণ্ডিত, যার মুখে কখনো আমরা ভক্তির কথা শুনতে পাইনি? কেবল শাস্ত্র বিচার, কেবল পাণ্ডিত্যের অহংকার, পাণ্ডিত্যের বিচার, সেই নিমাই পণ্ডিত এইরকম আমার স্বপ্ন তো ভাবতেও পারিনি। সত্যি সত্যি কি এই আমাদের নিমাই পণ্ডিত? তাহলে এমন হলো কেন? কোন সূত্র ধরে? শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইলা ইহানে, কি বিভব পথে বা হইল দর্শনে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে ওই সমস্ত অন্তরঙ্গ কতিপয় ভক্তগণ শ্রীমন মহাপ্রভুর ওই ভাব বিকার বিভূষণে বিভূষিত কলেবর দর্শন করে তারা চিন্তা করতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইলা ইহানে। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ, এবং এখানে কৃষ্ণ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ শুধু বিগ্রহ নয়, বিগ্রহরূপী বা মূর্ত স্বরূপ রূপী কৃষ্ণ আর নামরূপী কৃষ্ণ, এই দুটি কৃষ্ণই কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ, নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত অভিন্নাত্মা নাম নামে। নাম এবং নামের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কেন ভেদ নেই? না, অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব। এই জন্য নামের মধ্যে এবং নামের মধ্যে স্বরূপগত কোনো পার্থক্য থাকে না, বরং মহিমার বিচারে নামের চাইতো নামের মহিমা আরো অধিক। এমতো ইহানে কবু দেখি নাহি আর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইলা এখানে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দের মূর্ত স্বরূপের কৃপা এবং নামরূপী তাঁর যে বিগ্রহ বা স্বরূপ, এই নামরূপী কৃষ্ণের অনুগ্রহ নিশ্চয় এর প্রতি হয়েছে। নামের কৃপা তো অপেক্ষা রয়েছে। এই নামের কৃপা যার প্রতি হয়ে গেল তার সব হয়ে গেল। সেই কারণেই মনে হয় আজকে আমরা নিমাই পণ্ডিতের এবংবিধ অবস্থা দর্শন করছি। কেউ কেউ বলছে হ্যাঁ এটা ঠিকই,
কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরো কিছু ঘটনা আছে। কি ঘটনা? কিবা বিভব পথে বা হইল দর্শনে। হয় নিমায় পণ্ডিত যখন গয়া তীর্থে যাত্রা করেছিলেন, যাবার পথে নিশ্চয়ই কোনো মহা কৃপাশক্তি সম্পন্ন মহতের দর্শন লাভ হয়েছিল বা সঙ্গ হয়েছিল, কিংবা এমন কোন প্রেম প্রাপ্তির ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য এইভাবে প্রেমের উদয় হয়েছে। আবার কে বলছে না, ওটা গয়াতে যাওয়ার সময় নাও হতে পারে, আসার সময় হয়তো হয়েছে। এইভাবে যার যেমন ভাবনা সেরকম সবাই মন্তব্য করতে শুরু করলেন। বাহ্য দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে, শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভাসনে। এইভাবে তারা তো দর্শন করছেন, আর আপন আপন ভাবনা অনুরূপ পরস্পর মন্তব্য করছেন, আলোচনা করছেন। এর মধ্যেই মহাপ্রভুর ভাবটি ধীরে 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 হ্রাস প্রাপ্ত হল। মহাপ্রভু আবার প্রকৃতিস্থ হলেন, তিনি বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন। তখন দেখছেন আমি কোথায়? ও, এ তো আমারই ভবন, ওই তো আমার গর্ভধারিণী মা, এই তো আমার অতীব অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তগণ। ও, এই তো আমি এখানে বসে বসে সেই বিষ্ণু পাদ পদ্মের মহিমা কীর্তন করছিলাম, কিন্তু আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। এই রহস্যের কথা বলতে পারলেন না, কেন তিনি এরকম হলেন, কিন্তু না বলেও তিনি থাকতে পারছেন না। কেন না, এই ভাবের মধ্য দিয়ে যে প্রেমানন্দ সুখ অনুভব করলেন মহাপ্রভু, সেটি তো অতুলনীয়, অতুলনীয়, অবাক মানসগোচরম। কিন্তু অন্তরঙ্গ জনের কাছে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত হৃদয় যেন অতৃপ্তই থেকে গিয়েছে, তাই বলতে হবে। আর এরাই আমার অতীব অন্তরঙ্গ জন। তাই শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভাসন। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে সবার দিকে তাকালেন। কি ভাবছো, আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম না? নিজেই দেখছেন শরীরটা অশ্রুসিক্ত, পরিধেয় বসনটি ভিজে গিয়েছে। বুঝতে পারছেন আমি এত কেঁদেছি, কুসুম উদ্যানটি পর্যন্ত যেন কে জল সিঞ্চন করে দিয়েছে। তাহলে আমি এতখানি ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। কেন হয়ে পড়েছিলাম? কিছু কিছু কারণটি অনুভব করলেন মহাপ্রভু। বলতে হবে এদের কাছে, কিন্তু এখন আমি বলতে পারবো না, বলা যায় না। অবাং মানুষ গোচরম তত্ত্ব। প্রাত লীলায় রয়েছে শ্যামলা বিমলা এসে শ্রীমতী রাধারানীকে বলছেন, আমরা আস্বাদন করতে এলাম। কি সখী শ্যামলা? না, এই যে নিভৃত নিকুঞ্জে সখীগণ যখন তোমাকে শ্যামের নিকটে রেখে কুসুম সজ্জায়
কুঞ্জদ্বার অবরুদ্ধ করে সবাই চলে গেল। তখন সেই নিঝুম নিশীথে নির্বৃন্ত কুসুমাচ্ছাদিত খেলি তল্পে ওই শ্যামনাগরের সঙ্গে তোমার কি প্রেম ব্যবহার হলো, এটি আমাদের খুব জানবার বাসনা। রাধারানী তখন বললেন, জানবার বাসনাও ঠিক, আবার তোমরা যেমন শুনতে লালসান্বিতা হয়েছ, আমারও বলতে বাসনা, কিন্তু কি করে বলা সম্ভব? বলা সম্ভব নয়। কেন নয়? ওই দেখো, আমার অবস্থাটি অনুভব করে শাস্ত্রকারগণ কি বলেছেন না, মুখ আস্বাদনবৎ। এই যে ব্রহ্ম স্পর্শম অত্যন্ত সুখম, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরাৎপর পরম ব্রহ্ম, তাঁর দর্শন স্পর্শন মাধ্যমে জাতরতি ভক্তের অন্তঃকরণে যে পরিমাণ প্রেমরস আস্বাদনের সুখানুভূতি জাগে, সেটি কখনো সীমিত ভাষায় বলা যায় না। একটাই দৃষ্টান্ত, মুখ আস্বাদনবৎ। বাক শক্তিরহিত একটি বোবা, তাকে উত্তম একটি মিষ্টান্ন রাজভোগ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, খায়নি সে কোনোদিন। এইবার সেই অপূর্ব বস্তুটি ভোজন করেছে, কি আনন্দ পেয়েছে, কি তার অনুভূতি। এইবার যিনি সেই রাজভোগটি তাকে দিয়েছেন, এবার তাকে জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা তুমি কিরকম আস্বাদন করলে একটু বলো না গো। শাস্ত্রকারগণ বলছেন, মুখ আস্বাদনবৎ। তার তো আস্বাদন হয়েছে, কিন্তু বলবে কি করে? সে যে বোবা, বাক শক্তিরহিত, তাই সে একটু হাতটা নেড়ে কিছু অস্ফুট শব্দ প্রকাশ করে, এছাড়া তার আর বলার যেমন কোনো সামর্থ্য নেই, উপায় নেই। ঠিক তেমনি এই যে আমার সুখময় নাগরেন্দ্র চূড়ামণি শ্যাম আমার যে কত সুখে, কত রসে, এই তার বিলাস সুখ, স্পর্শ সুখ কি করে বলা যাবে? ওই বাক শক্তি রহিত বোবা ব্যক্তিরই নেয় অবাক মানুষ গোচরণ। আবার ছিটে ফোটা না বলতে পারলে তো একটা অব্যক্ত বেদনা। কেন না, এই আস্বাদনের একটু আভাস তো মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার। একা ভোগে তৃপ্তি নয়, সবাই একটু একটু করে লালসাতুর হয়ে যাক, শুনতে শুনতে আর ভোগ করুক। তাই একটি কথাই শুধু তোমাদের বলি, আমার বধূ কেমন কানুষে পরশমন। এই প্রসঙ্গটি আমরা কেন বলছি না, আজকে শ্রীমন মহাপ্রভু এই মুহূর্তে ওই গয়াক্ষেত্র স্থিত বিষ্ণুপাদ পদ্মস্মৃতি অন্তরে জাগার সঙ্গে সঙ্গে যে মহাপ্রেমের মহাপ্লাবনে তাঁর হৃদয়কে একেবারে বিকারভূত করে দিয়ে যে আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি তো অবাক মানুষ গোচরণ। আর এখনো সেই প্রেমের আবেশটি বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেও মহাপ্রভুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। তাই প্রভু দেখলেন, এখন যদি আবার আমি বলতে শুরু করি সে আনন্দের কথা, সুখের কথা, আবার প্রেমের উচ্ছ্বাস এসে আমাকে উথাল পাথাল করে দেবে। তাই আমাকে পরিপূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে একটু সময় অন্তরে বলতে হবে। তাই শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভাসন। প্রভু কহে, বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ, কালী যথা বলো তথা আসিবারে চাহ।
আমি আজকের মতো তোমাদের কাছে বিদায় চাইছি। আমার এই অনুভূতির কথা বলার সামর্থ্য নেই, তবে আমি না বলেও থাকতে পারবো না। আর বলতে গেলে একমাত্র সুযোগ্য পাত্র তোমরাই, অন্য কেউ নয়। তা তোমাদেরকেই বলতে হবে। তাহলে বক্তব্য, তারপরে হচ্ছে যাদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে তারা পাত্র, এরা যোগ্য পাত্র। তাই যোগ্য পাত্রটি হলে হবে না, আবার যোগ্য স্থানটি হওয়া চাই। স্থান মাহাত্ম্য রয়েছে তো। এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে, শ্রীধাম নবদ্বীপে জাতরতি সাধকের প্রেমের উচ্ছ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যেভাবে প্রকাশিত হয়, আমরা ইতিহাস থেকেও তাই কিছু কিছু জানতে পারি। সেটি কিন্তু এই ধামের বাইরে কোনো ক্ষেত্রে হয় না, এতটা হয় না। এই জন্য স্থান মাহাত্ম্য রয়েছে। তাই এইখানে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতে পারবো না। ভক্তগণ, কালী যথা বলো তথা আসিবারে চাহ। আমি আগামীকাল যেখানে তোমাদেরকে যেতে বলবো, এটা তো আমার মায়ের ভবন, এখানে নয়। আমি যে স্থান নির্ধারণ করব সেই স্থানে যেতে বলবো, সেইখানেই তোমরা এসে কিন্তু উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান, এই মুহূর্তে যে কয়েকজন রয়েছ সেই কয়েকজন আসবে, আবার কিন্তু দল বাঁধবে না। তোমার সভা সহিত নির্জন এক স্থানে মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদন। কি বলবেন? ভক্তগণের মনটা উৎসুক, কি কথা বলবেন আমাদেরকে, কি জানেন? হ্যাঁ, কি কথা বলবেন সেটি মহাপ্রভু নিজেই বললেন। কি কথা? দুঃখের কথা। দুঃখ কি? মহাপ্রভুর দুঃখ কি? এই জগতে যেমন সুখ আর দুঃখ পরস্পর কিন্তু সম্পৃক্ত। জগতের ভোগের একদিকে আছে সুখ আর একদিকে আছে দুঃখ। ঠিক চিন্ময় রাজ্যে, অপ্রাকৃত রাজ্যে, এই যে অপার্থিব চরমতম সুখের উপাদান, যে অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, এই যে প্রেম সুখ, এই প্রেম সুখের একদিকে আছে দুঃখ, একদিকে আছে সুখ। কি পার্থিব জড়ভোগের আনন্দের ক্ষেত্র সুখ দুঃখের অস্তিত্ব আছে। চিন্ময় রাজ্যে এই প্রেমানন্দের মধ্যেও সুখ আর দুঃখের অস্তিত্ব নিত্য বর্তমান। এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্তৃক্ষু চর্বণ, মুখ জলে না যায় তেজন। এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃত একত্র মিলন। তাহলে এই দুঃখটি মহাপ্রভু নিশ্চয় সেই দুঃখ, প্রেমোত্থিত দুঃখ। আর সেই দুঃখের কথা না বলে তিনি থাকতে পারবেন না। প্রেমের তো মহিমা ওই বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ। তাই আমাদের ঠাকুর নরহরি আশা পোষণ করছেন, জীবনে মরণে বেদনা বধুয়া গো, তাহা বেনু কেহ নাহি আর। মানুষ যেমন বেদনার কথাটা ভুলতে পারে না, কিন্তু চরম আনন্দের কথাটা ভুলে যায়।
তাই ঠাকুর নরহরি বলছেন, হে প্রভু, তুমি আমার এই বেদনার মতো চিরকাল অন্তরে অবস্থান করো, যেন কখনো বিস্মৃতির দ্বারা তুমি হারিয়ে না যাও। এই হচ্ছে বেদনা, এই দুঃখ, সেটি হচ্ছে প্রেমভূমি থেকে উত্থিত। তাই মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে। সবাই বললেন, প্রভু, তাহলে কোন স্থানে আমরা আসব সেটি তো আমাদের জানা প্রয়োজন। তা সেটি যদি কৃপা করে তুমি বলে দিতে, তাহলে আমরা সেখানে সম্মিলিত হতাম। মহাপ্রভু বলেন, হ্যাঁ, একজনের ঘরে। কালী সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে, তুমি আর সদাশিব চলিব সত্তরে। ওই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যার গৃহে মহাপ্রভু অন্ন চাইলেন এবং অন্ন ভোজন করলেন, সেখানে বিশ্রাম করে ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। মহাভাগ্যবান শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী অনেক অনিমন্ত্রিত ভাবে শুক্লাম্বর ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ এবং চরমতম কাঙ্গাল, গঙ্গার ধারে মুখ থুবড়ে পড়া একটি ঝুপড়ি, তুলসী বাগান, আশেপাশে কয়েকটি বৃক্ষ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, তার মধ্যে একা একা থাকে শুক্লাম্বর। ভিক্ষায় যখন যায়, তখন ওই পূর্বাহ্নকালের প্রথম ভাগে শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করে ভিক্ষা করতে যায়। শুক্লাম্বর নাম তেমন সবাই জানেও না, চেনেও না। আজ মহাপ্রভু এসেছেন, শ্রীবিষ্ণু শুক্লাম্বর ভিক্ষা ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে মহাপ্রভুকে দূর থেকে দণ্ডবত প্রণাম করে ভিক্ষায় যাবেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল শুক্লাম্বরের প্রতি। শুক্লাম্বর চিন্তা করছে, প্রভু আমাকে ডাকছেন, আমি কি প্রভুর হৃদয়ের মধ্যে তালিকাবদ্ধ হতে পেরেছি? আমার নামটা কি প্রভুর পরিচিতির মধ্যে, অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে কি তালিকাভুক্ত করতে পারে না অন্য কাউকে? তোমাকে ডাকছি শুক্লাম্বর। দন্যভরে সে প্রকম্পিত তনু অশ্রুদলে ভাসতে ভাসতে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। আজকে মধ্যাহ্নকালে তোমার ঘরে আমার নেমন্তন্ন, আমি সপরিবারে ভোজন করতে যাব, চলো শ্রীবাস, আমরা নাম সংকীর্তনে বেরিয়ে যাই। প্রভু প্রভু, ঠিক সময় আসবো নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। ঠায় দাঁড়িয়ে চোখে জলে ভাসছে শুক্লাম্বর। তার ঘরে কখনো সঞ্চিত দ্রব্য কখনোই থাকে না, শুক্লাম্বর রাখেনও না। তা প্রভু তো এলে একা আসবেন না, তার সঙ্গে হয়তো শতাধিক ভক্ত। তো এত চাল ডাল কোত্থেকে আসবে? রন্ধন ক্রিয়াই বা কে করবে? আর আমার ওই ছোট্ট কুটিরেই বা সংস্থান হবে কি করে? প্রভু বেরিয়ে গেলেন সংকীর্তন যাত্রায়, হায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে, কি উপায়, কি করবে? শ্রীবাস পণ্ডিত এসে শুক্লাম্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শুক্লাম্বর, তুমি পদধূলি দাও, তোমার এত ভাগ্য। এই নবদ্বীপে প্রভুকে ভোজন করানোর জন্য কতজন কত শত উপচারে আয়োজন করেও প্রভুকে পায় না।
আর সেই প্রভু অযাচিত ভাবে তোমার ঘরে ভোজনের আবদার করলেন। এত এত তোমার সৌভাগ্য, কেন তুমি কাঁদছো বলো তো? শ্রীবাস, তুমি জানো না। প্রভু বলতে পারেন, কিন্তু আমার যে সমস্যাগুলো দেখো। প্রথম সমস্যা, এই তো আজ 2-3 ঘন্টা পরেই প্রভু এসে উপস্থিত হবে, এবং তিনি তো একা আসবেন না। এত ভক্তগণকে আপ্যায়িত করার মতন আমার তো কোনো সামগ্রী নেই শ্রীবাস, এক সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা, এই রন্ধন কার্য কে করবে? আমি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার শ্রেণী ভাগ আছে, কুলীন ব্রাহ্মণ এবং অকুলীন ব্রাহ্মণ। তো যারা অকুলীন ব্রাহ্মণ, তাদের সঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণের আহার বিহার ইত্যাদি ব্যবহার চলে না। বিশেষ করে মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে সমাজের তাই ছিল। এই জন্য আমি যদি রন্ধন করি তাহলে প্রভুর ভোগে লাগবে না। আর আমিও চাই না যে প্রভুর মর্যাদা হানি হোক, নবদ্বীপের সমালোচনা হোক। তাহলে প্রভুতে এসেই যাবেন, এক সমস্যা, আমার সামগ্রী নেই। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে রন্ধন ক্রিয়া কে করবে? শ্রীবাস বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমাকে প্রয়োজনে তন্ডুল দিয়ে দিচ্ছি, আর তুমি তোমার কুটিরে ফিরে যাও। যাওয়ার পথে নবদ্বীপের তরকারি বাজার হয়ে যাও, একটু শ্রীধরের কাছে বলো, কিছু পেতে পারো। আর প্রভু যখন আদেশ করেছেন তখন তুমি আর সংকোচ করিও না। আজকে সর্বতোভাবেই প্রভু তোমাকে কৃতার্থ করবেন। তোমার শরীরটাও প্রত্যক্ষ তিনি সেবক রূপে অঙ্গীকার করবেন। ওই রন্ধনটা তুমিই করবে। কিন্তু তন্ডুলটি মাথায় করে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নবদ্বীপের বাজারে প্রবেশ করে দেখছে সব উঠে যাচ্ছে, দোকান গুটিয়ে গুটিয়ে শ্রীধর দোকান গোটাচ্ছে। শ্রীধর সমস্ত বৃত্তান্ত বলছে, আমাকে কিছু ব্যঞ্জন দেবে? তন্ডুল তো দিয়েছে শ্রীবাস পণ্ডিত, এসো 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 এসো। যা, তুমি ভালো সময় এলে। এই দেখো, ওই উদ্ধত নিমায় পণ্ডিত আমার সঙ্গে প্রত্যেকদিন ঝগড়া, শেষে চুক্তি হয়েছে প্রত্যেকদিন বিনে পয়সায় 1 খণ্ড থোড় ওকে আমি দিয়ে দিই, ঝগড়ার করে। তো ওর জন্য থোড়টা আমি যত্ন করে আলাদা রেখে দিয়েছিলাম, আজকে আসেনি নিতে। তুমি এটাই নিয়ে যাও। সেই গর্ভথোড় আর তন্ডুল নিয়ে নতুন মৃদ ভাণ্ড, মাটির হাঁড়ি সংগ্রহ করে ঘরে এসে গঙ্গা স্নান করলে, নতুন উনান তৈরি করলে, গঙ্গা বাড়ি নিয়ে এলে, আর সেই গর্ভথোড়কে অতি মিহি মিহি করে আমান্য করলে। করার পরে এইবার উনানে পাত্রটি স্থাপন করে সেই তন্ডুল ধুয়ে আর তার সঙ্গে সেই গর্ভথোড় সমস্ত এমন আলগোছে ছেড়ে দিলেন যাতে ওই পাত্রের জলে বা পাত্রের শুক্লাম্বরে কোনো দেহের স্পর্শ না ঘটে। একেবারে উঁচু থেকে দিয়ে ধীরে ধীরে জল দিচ্ছেন, আর দরবিগলতে ধারে কাঁদছেন। এ কি পরীক্ষা করছে প্রভু? তাই আমি কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু বুঝি না, তোমার রন্ধন তুমি করো প্রভু, আমি স্পর্শ করব না। স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী এসে অমৃত করে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তখনও মুদ্রিত নয়ন, শুক্লাম্বর, এর মধ্যেই প্রভুর অমৃত নিঃসন্দি কণ্ঠস্বর, শুক্লাম্বর, আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলাম, তুমি তাড়াতাড়ি আয়োজন করো। তা কি দেখছেন, শতাধিক ভক্ত, আর আমার তো এইটুকুনি পাত্র।
তাতে না কোনো লবণ, না ঘৃত, না আনুষঙ্গিক আর কোনো মশলাপাতি, এমনকি স্পর্শও করলেন না। এসো প্রভু এসো। যা ঘরে ছেঁড়া ফাটা আসন ছিল তাই পেতে দিলেন। দাও প্রসাদ দাও। প্রসাদ কি প্রভু? ওই যে উনানের উপরে। আরে ভোগ লাগাও, নামাও, আমি স্পর্শ করব না প্রভু। হ্যাঁ, তবে রান্না করলো কে? আমি আলগোছে ছেড়ে দিয়েছি, ছুঁইনি প্রভু। আমি যে অকুলীর ব্রাহ্মণ গো, আমার জন্য তোমার কলঙ্ক হোক নবদ্বীপ, আমি তো সেটা চাইনি প্রভু, তাই আমি স্পর্শ করিনি। মহাপ্রভু ছেন গদাধর, কি বলছে? আলগোছে আবার রান্না হয়? যাক, যখন স্পর্শ করবে না তখন তুমি যাও, একটু ঠাকুরকে দাও। গদাধর যখন কলা পাতায় সে অন্নামৃত ঢেলে একটি পাখা দিয়ে শীতল করে চৈতন্যায় নম বলে নিবেদন করছেন, গৌর ছাড়া আমি আর জানি না। মহাপ্রভু বললেন, আমাকে একা দিলে হবে না, আজকে আমি পঙ্ক্তি ভোজন করব একসঙ্গে, সবাইকেই পাতা দিয়ে দাও। প্রমাদ করছেন, থরথর করে কাঁপছে শুক্লাম্বর। ইস, এই ভাণ্ড, এতটুকুনি সামগ্রী, এ তো 10 জনকে দেওয়ার পরে আর শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, গদাধর পণ্ডিত পর্যাপ্ত পরিমাণে সবার পাতে পাতে দিলেন, তখনও ভাণ্ডটি কিন্তু শূন্য হলোই না। দিব্য গন্ধে চারিদিকে আমোদিত। মহাপ্রভু যেই প্রসাদ পেতে শুরু করে চমকে উঠলেন, শুক্লাম্বর আমার কাছে এসো, আমার কাছে এসো। এই নবদ্বীপে কত রাজকীয় উপচারে আমি কত কত ভোজন করেছি, কিন্তু আজকে তোমার এই কুটিরে এই যে মহাপ্রসাদের স্বাদ আর দিব্যাদি দিব্য গন্ধ, দ্বিতীয়বার আমি কখনো এমন দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হব আমি ভাবতেই পারছি না শুক্লাম্বর। তা তুমি যদি স্পর্শ না করে রন্ধন করলে এত এত অমৃত হয়, আর তুমি যথাবিধানে যদি স্পর্শ করে রন্ধন করতে না জানি কি অমৃত হতো। এই কৃপা ভাজন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। তারপরে মহাপ্রভু ভোজন করলেন আচমনাদি করে, ওই ভাঙা কুটিরে শয়ন করলেন ছেঁড়া মাদুরের উপরে। ভক্তগণ সব বৃক্ষের তলায় তলায় বিশ্রাম করলেন। সেই বিদ্যার মধ্য দিয়েও মহাপ্রভু অশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন। এই জন্য শুক্লাম্বরের গৃহটি একটি স্বতন্ত্র স্থান মাহাত্ম্য রয়েছে। মহাপ্রভুর অনেক পরিকরবৃন্দ নবদ্বীপে রয়েছেন, কিন্তু কোন পরিকরবৃন্দের গৃহে মাহাত্ম্য এতখানি প্রকাশিত হয়নি। এক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, আর এক হচ্ছে চন্দ্রশেখরাচার্য গৃহ, যার গৃহে মহাপ্রভু অভিনয় করেছিলেন। তাই ওই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটিরটি নির্দিষ্ট হলো, সবাই সেখানে উপস্থিত হবে। সময় করিয়া সবে করিলা বিদায়, যথা কার্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, সবাই তখন মহাপ্রভুর নিকট বিদায় নিয়ে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতার ভরা হৃদয় নিয়ে সব যাচ্ছেন। না জানি আমরা কি শ্রবণ করব শুক্লাম্বরের গৃহে, আবার না জানি কি নবভাব দর্শন করব। এই বলে সবাই ওই মহাপ্রভুর ভাববিকারকে চিন্তা করতে করতেই স্বস্থানে গমন করলেন। এবং মহাপ্রভু তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে পরবর্তী তিনি দৈনন্দিন কর্মসাধনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
এইবার শুক্লাম্বরের গৃহেতে মহাপ্রভু কি বলবেন আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। গৌর কথা আমাদের আজকের মতো এইখানেই বিশ্রাম লাভ করলো। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। আগামীকাল সকালে কটা থেকে? ও আর আমাদের সকালেও হ্যাঁ 9টা হবে না। ওই 9:30টার দিকে এখানে বৃহৎ ভাগবত অমৃত প্রসঙ্গে একটু যথাসাধ্যভাবে শ্রবণ কীর্তন হচ্ছে। যারা শুভাগমন করবে তাদের আমন্ত্রণ রইল। জয় জয় রাধে।